recent problems in the Zoom. Using Zoom, it takes time to be open, but it's not a big problem. If once open, then there is no interruption, so we can continue the classes. Another is Google Meet. Hopefully we will not use Google Meet. We will use Zoom for these classes. So this is the first thing. Second thing is we have to use the UMS software. Have you logged in the UMS software? Yes, sir. Okay. I'm just showing you how to log in the UMS software and how to log in into the module software. Okay. And then we will start the classes. Okay. Okay. So at first, just some students are also coming. So I'm just explaining some introductions first to you. What we do, we will try to learn the programming from the very scratch. So how to write the program, what is mean by programming, how we can proceed with the programming. And we will at first show you one program, then we will dissection the program. We will learn how to write the program, then we will explain one after another. And all the course materials will be uploaded in the Zoom in the module software. And you can see your profile using the UMS software. I am showing you how to use the module software. Just I'm sharing you the screen. Okay. So can you see that my screen? The screen of my computer? Neat and clean. Okay, that's very good. Yes, sir. Okay. You may see a bit different in my computer because I am using the Mac computer. Do everybody has the computer at home? Yeah. Okay, that's fine. Actually, computer is essential nowadays, especially if you are the student of a computer science and engineering, then definitely you need the computer. Okay, so either you can use the Google Chrome or any other web browser or Safari. Safari is available for the Mac computer only. But you will see, if you use the Windows, then you will see the Google Chrome or Mozilla, Firefox, like these are the browser software. So, okay, I'm just going to the Google Chrome for the easier. Okay, then you can type module, MOODLE .cub.edu.bd. Can you see the web address, domain name? MOODLE.cub.edu.bd. Okay, is it clear? Yeah. Okay, just I am pressing enter. Now we have gone to we have reached in the module. Okay, and in the module, you can see this is the site notice, site news. Site notice means you can see Canadian University of Bangladesh, and site notice means if we give any notice which is applicable to all students of the university or all faculty members, then normally would put the site notice or site news. Okay. In this, in the right top corner, you can see you are not logged in and log in. Okay. Just click here to log in. It's okay. Can you do that? Yes, sir. Okay. Now you have to give user ID and password. Now, I am giving my user ID and password. Okay, then login. So these are the subjects we are getting. No, okay. Okay. Then you can click my courses. Okay. Then you can see all the courses you have registered for. Is it clear? Yes, sir. After login, you can click on the my courses. Okay. So this is the course, SAM 20 CSC 1101. So this is my course, which I am teaching, and I shall upload all the documents in this link. So if we click this link, okay, so this is the scenario. We have added nothing. So all is blank. So I shall add it. Now, suppose that I am going to add something. Okay, I am adding something.
I tweak here, and I I add the first lecture. Okay, I add a file. Yeah, and writing C program. Okay, so these are the slides I'm going to teach you today. So I put it as this restaurant. Okay, I can upload the file. Writing C program. Presentation. Okay. Okay, I have uploaded the file. If you go to the My Course Now, yeah, you can see the file. Okay, so if you log in, you will find this format, and you can download this file, and you can see. So you can look into this. So this is the, I'm just log out from the module. So module is the one software you have to use, and I shall upload all the PowerPoints and quizzes for you and everything in the module. Another software you need to use, that is the UMS. Just put UMS. Okay. So ums.cub.edu.bd. Okay. For module, you have to type module.cub.edu.bd. For UMS, you have to type ums.cbu.edu.bd. Okay. I click the UMS software. So again, I need to put the username and password and log in. Then you will get every details about you, your class attendance and everything, your payment, how much dues are there, whether you have given permission or not. So every information about you will be present in this software. So these are the two software you need to use. Okay. And at this moment, I am not entering into the UMS software because just you can learn one by one. I'm just going through. Okay. Have everybody present? No, just 5. Okay, fine. Okay, I'm just going to start. Okay, we should discuss about writing C program. Before going to discuss about how to write the C program, at first I want to discuss something, how we can proceed with. Okay. If you feel any difficulty, we are teaching the technical, I'm teaching the technical subject, and we are learning the technical subject. So writing program, it means it's more about the understanding than the language. Okay, so if you don't understand my language, you can just repeat. You can just tell me you haven't understand, then I shall explain. I may explain either in Bangla or may English. That is not the problem. We should try to explain in English, but if necessary, I can explain in Bangla too, if needed. Okay, and how we want to proceed in this corona pandemic situation. Do you have an idea how it will be easier for you? Hello? Any of you can give any idea how we can make the lecture easy for you so that you can learn very easily? No idea, sir. No, sir. Okay. What about like this? If I teach one lecture, I have uploaded the PowerPoint. Okay. If we teach one lecture and then
if we give some quizzes on the module and you just go through this PowerPoint presentation, then answer the quizzes. It will be okay for you? Okay, sir. Okay. তবে আমরা আরেকটু যদি ক্লিয়ার করি, আমার যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যে লেকচারটা এখন আসছে, আমরা প্রত্যেকটা লেকচার এক্সপ্লেন করব। এক্সপ্লেন করার পরে এই লেকচারের উপর আমি কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন তোমাদেরকে মডিউলে দিয়ে দিব। তুমি তোমার সুবিধা মতো সময়ে তুমি যে কাজটা করবে, আগে পাওয়ার পয়েন্টটা পড়ে ফেলবা, রিডিং পড়বা, দেখো বুঝো কিনা। তারপর তোমার সুবিধা মতো সময়ে তুমি গিয়ে মডিউলে গিয়ে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলতে পারবা, কুইজটা। তাতে তোমার একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল যে তুমি বুঝছো কিনা। আর যদি কিছু না বুঝো, then let me know. I shall explain it again. Clear? Yes, sir. I am always ready to help you. Okay? Just this is the discussion. This is not the teaching and learning. আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করতেছি, আলোচনা করতেছি। হ্যাঁ, তোমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে চাচ্ছ, আমি তোমাদেরকে শেখাতে চাচ্ছি। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, নাথিং এলস। মানে এখানে তোমার ওইভাবে নিও না যে এটা একটা কঠিন জিনিস, আমি ক্লাসে আছি, হ্যাঁ এইটা বললে স্যার কি মনে করবেন, বা আমি এটা বুঝলাম না, অন্যদের কাছে লজ্জা পাবো। এখানে লজ্জাও কিছু নাই, স্যার কিছু মনেও করবেন না। আমরা সবাই শিখতে আসছি। প্রথম শব্দটা নাও বুঝতে পারি, প্রথম হয়তো আমি একবার বললাম, সেটা তুমি নাও বুঝতে পারো। লিমিটেশন তোমাদের মধ্যেও থাকবে, লিমিটেশন আমার মধ্যেও আছে, ঠিক আছে? বাট এই লিমিটেশন গুলি ওভারকাম করে আমাদের উচিত হচ্ছে জিনিসটাকে শিখে ফেলা ভালোভাবে। সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ইম্পর্টেন্সটা কি যদি আমি বলতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ? এট ফার্স্ট উই ক্যান ডিসকাস হোয়াট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। Language means the means of communication. Okay, I am talking with you using the English or Bangla. So this is the language. Okay, so what is mean by the language? So I am telling something, I am representing something to you. That means I am communicating with you using some words or some writings or some gesture. All these are called language. So what is programming language? Programming language means we will communicate with the computer. Is it clear? So when we communicate with the computer, that is called a programming language. Okay? I'm just taking a snapshot of present. Okay. Now, so this is the programming language, and we have learned many languages. At first, Bengali was our mother language, and then we have learned English language, and many of you know Arabic language or Hindi language. So all these are language, but this is the natural language, human language. We have learned these languages from our daily life. Now we want to learn a language. Using this language, we want to communicate with the computer. And this is the first language you are learning. And actually, this is the basic of any programming language. As a CSE student or the students who will build their careers in programming, they must understand how the programs works. So C language explains you how the program works. Okay. Now let's see. I'm just explaining what's the programming language. Just first slide, you can see writing C program. Okay, just come to the C program. This is the program, very small program. And I'm explaining this program, and your task will be to write this program in your computer. কেউ কি তোমার এর আগে প্রোগ্রাম লেখছো কম্পিউটারে? না স্যার। ওকে, লিটল বিট স্যার। হ্যাঁ, এ লিটল বিট স্যার। ভিডিও দেখছো? স্যার অল্প অল্প দেখেছি। আচ্ছা, ভেরি গুড। আচ্ছা, প্রোগ্রামিং এর জন্য তোমাদের কম্পিউটারে কোড ব্লক নামে একটা সফটওয়্যার আছে, সেই সফটওয়্যারটা তোমরা একটু ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিবা। ঠিক আছে স্যার, আরেকবার একটু বলবেন? কোড ব্লক আমি একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। www.google। ওকে, এখানে কোড ব্লক সার্চ দাও, এই যে কোড ব্লকস, বুঝতে পারছো তো? ওকে, কোড ব্লক কি ক্লিয়ার? ওকে স্যার।
Yes, sir. Okay, okay. তা কোড ব্লক দিয়ে যদি সার্চ দাও তো কোড ব্লক একটা আইকন পাবা, এরপর তুমি এই কোড ব্লক আইডি এখানে ক্লিক করো। ওকে, ক্লিক করলে তোমার এই স্ক্রিনটা আসবে। এবার ডাউনলোডে ক্লিক করো। ঠিক আছে, Yes, sir. ওকে, ডাউনলোডে ক্লিক করো। ক্লিক করলে তুমি এখানে দেখো, এখানে আসবে কি ডাউনলোড দ্য বাইনারি রিলিজ। এখানে ক্লিক করো, ডাউনলোড দ্য বাইনারি রিলিজ। ওকে, এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করলে এখানে দেখা আছে উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা 7, 8, 10, লিনাক্স 32 or 64 বিট, ম্যাক ওএস এক্স। তাহলে তুমি এখন উইন্ডোজ ক্লিক করো। এখানে দেখো, এখানে আছে কিন্তু উইন্ডোজ সফটওয়্যারটা, এবং তোমার এখানে এখানে দেখো অনেকগুলি সফটওয়্যার আছে। কি ক্লিয়ার? এখানে নিচে কিছু নোট দেওয়া আছে, একটু খেয়াল করো। The code block 20.03 setup exe file includes code block with all plugin. The code block 20.03 setup non-admin exe file is provided for convenience to users that do not have administrator rights on the machine. Okay, the code block 20 min GU setup file includes additionally the GCC G Fortran compiler and GDB debuggers from the actually code block no setup G file provides the convenience user. আচ্ছা, তোমাদের এই মাঝখানে দেখো code block min 20.03 min GW এই ফাইলটা তুমি করবা min GW setup। তার মানে কি code block min GW setup যেটা 32 বিট সেটআপ, তো তোমরা এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করবা। এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করবে, এখানে তুমি ক্লিক করে ডাউনলোড হবে। ঠিক আছে, Yes, sir. এই যে সেটআপ যেটা আছে এটাকে, এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করবে। অন্য ক্লিক করলে পরে তোমার জন্য হয়তো হবে আর কি। কোড ব্লক মিন জিডব্লিউ 32 বিট সেটআপ এক্সি, এখান থেকে ডাউনলোড করো। ডাউনলোড করে এটাকে তোমার কম্পিউটারে ইনস্টল করে নাও। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে, ইনস্টল করে তারপর তুমি প্রোগ্রামটা করে ফেলতে পারবা। প্রথমে তুমি ফাইলে যাবা, যে একটা ফাইল ওপেন করবা। আমি তোমাদেরকে দেখাবো, আমি এখন এই ল্যাপটপ থেকে না, এখানে ম্যাক কম্পিউটারে যেটা ছিল সেটা আসলে ওরা সবাই ফেলছে। এখানে যেটা ছিল যে ম্যাকের জন্য এইটাকে কাজ করে না। আমি তোমাদেরকে ইয়েতে দেখাবো, উইন্ডোজ একটা কম্পিউটারে দিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাবো নেক্সট ক্লাসে, অন্য একটা ক্লাসে। তুমি আগে একটা ডাউনলোড করে ফেলো। Okay, Tava Kiva, how to download the code blocks I have explained. Let's see. Let's come to the program again. Okay. Tava code block এই প্রোগ্রামটাকে টাইপ করব। ওকে, জাস্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে আবার এইটুকু হচ্ছে প্রোগ্রাম। আমি যদি এখানে দেখতে যাই, ওকে, এইটা হচ্ছে প্রোগ্রাম, যেটুকু আমি বক্স করছি। কি ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এই প্রোগ্রামের ভিতর কি কি আছে দেখো। ফার্স্ট যে লাইনটা আছে, ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে হ্যাশ is symbol, the name of this symbol is hash sign. Is it clear? So this is a hash symbol. Okay, hash means it's a preprocessor. Then we have written include. Include means to include something. What I'm going to include? stdio.h. So this is h means header file. So this is a header file, and we are going to include stdio.h header file. So this is the first line of your program. In the second line, we shall write int main, then the starting of parenthesis, ending of parenthesis, the starting of second bracket or brace, which is called, and this brace has ended here. So this is the starting of the main function, and this is the ending of main function. And within the starting and ending main function, we write two statements. One is printf within the double quote, hello to C programming, double quote শেষ, parenthesis is ended parenthesis, and then semicolon, and return 0. So this is the very simple program. Okay. Okay. তবে আমরা এই প্রোগ্রামটা দিয়ে শুরু করব, ফার্স্ট আমার কম্পিউটারে লিখব। So this is very simple and very short program.
ওকে, তোমরা চেষ্টা করো এটা ডাউনলোড করে, সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে, এবং নেক্সট দিন আমি তোমাদেরকে এটাকে দেখাবো যে কিভাবে আমি নিজে প্রোগ্রাম করি এবং প্রোগ্রামটা রান করি করে আমি দেখাবো তোমাদেরকে। এবং তোমাদের অনেক ভিডিও আছে, তোমরা ইউটিউবে ভিডিও পাবা যে কিভাবে সি প্রোগ্রাম লিখতে হয়, কিভাবে রান করতে হয় কোড ব্লকে। এগুলো বেশ কিছু ভিডিও আছে, তোমাদের গুগলের ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে ওগুলো দেখতে পারো, আমিও তোমাদেরকে দেখাবো। ওকে, তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এইটা কাজটা কি, জাস্ট আমি আসি। তবে header file stdio.h, দেখো what is stdio.h? I have explained it here. Can you see the cursor of my mouse cursor? Yeah, sir. Yeah. Okay, so what is std? std means standard. কম্পিউটার আবার সবকিছুকে বা প্রোগ্রামিং এর সবকিছুকে আমরা একটু সিম্পলিফাইড করে সুইম করে ফেলি, so everything becomes swimmed in computer languages. So a standard has swim to std. I means input, O means output, and H means header. So stdio.h, so it means standard input output header. So I should explain what is standard input, what is standard output, and what is header firstly. So this type of file is called header file. So every header file has A's after the dot. Is it clear? Yes, sir. Okay. For example, stdio.h, so it's the header file, conio.h, stdlibrary.h, math.h. So all of these are header files. Okay. So what is header files? দেখো, তো হেডার ফাইলসটা কি জিনিস আমি যদি বলতে চাই, মেইন হচ্ছে একটা ফাংশন। এই ফাংশনের ভিতর প্রিন্টএফ আমি আরেকটা ফাংশন ইউজ করছি, প্রিন্টএফ। ক্যান ইউ সি দ্যাট? Yes, sir. ওকে, তবে এই প্রিন্টএফ ফাংশনটা এটা একটা প্রোগ্রাম, অন্য কেউ একজন রেখে দিচ্ছে আমাকে, যে ফাংশনটা আমি এখানে ইউজ করতেছি। কি ক্লিয়ার? তবে এই যে প্রিন্টএফ ফাংশনটা যেটা অন্য কেউ আমাকে রেখে দিচ্ছে, তো এই ফাংশনটা যদি ইউজ করতে চাই, তাহলে এই ফাংশনটা কোথায় লেখা আছে, প্রোগ্রামটা কোথায় লেখা আছে, তার জন্য এটাকে লাইব্রেরিতে লেখা আছে। তার এখন লাইব্রেরির মধ্যে আবার অনেকগুলি লাইব্রেরি আছে, there are many libraries used in C programming. So which library I should search for the printf function? So that is the standard input output library. এবং এই লাইব্রেরিতে বাইনারি ফরম্যাটে থাকে, ওইটাকে দেখা যায় না, সুতরাং আমার ওইটাকে ফাংশন প্রোটোটাইপ বা ডিক্লারেশন গুলি হেডার ফাইলে থাকে। এই হেডার ফাইলটাকে আমাদের এই ফাইলটাকে এই জন্য আমরা ইনকোড করে দিচ্ছি যে এই ফাইলের ভিতর আমি প্রিন্টএফ এর ডেসক্রিপশন পাবো, stdio.h এই হেডার ফাইলের ভিতর প্রিন্টএফ এর ডেসক্রিপশনটা পাওয়া যাবে। তবে হেডার ফাইল কাকে বলে আমরা যদি প্রথমে বলতে যাই, দেখো এখানে একটা ডেফিনেশন আমি দিচ্ছি, হেডার ফাইলস are helping files that contain function declarations, definitions of variables and macros. The function declaration থাকবে, ফাংশন হচ্ছে যে প্রিন্টএফ একটা ফাংশন, মেইন একটা ফাংশন, তো এই ধরনের ফাংশনের ডিক্লারেশন থাকবে হেডার ফাইলে। ডেফিনেশন অফ ভেরিয়েবলস আমরা এগুলো পরবর্তীতে আলোচনা করবো যে ডেফিনেশন অফ ভেরিয়েবল বলতে কি বুঝি। এবং ম্যাক্রোস, ম্যাক্রোস যেমন এইটা একটা ম্যাক্রোস, হ্যাশ দিয়ে যেগুলো লেখা হয়, মানে হ্যাশ দিয়ে যতগুলি সেন্টেন্স লেখা হয় সবগুলিকে ম্যাক্রো বলা হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার? তো হেডার ফাইলের ভিতরে আমাদের প্রত্যেকটা ফাংশনের ডিক্লারেশন থাকবে, বিভিন্ন ভেরিয়েবল থাকবে, ম্যাক্রো ডিফাইন করা থাকবে, এবং সেগুলি আমি এই প্রোগ্রামের সাথে ইনক্লুড করতেছি, এই জন্য হেডার ফাইলটাকে ইনক্লুড করা দরকার হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, তবে ইনক্লুড হ্যাশ মানে তো বুঝতে পারছো, হ্যাশ হচ্ছে এটা ম্যাক্রো, মানে এটা প্রোগ্রামের আগে এই কাজটা হয়ে যাবে, প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন করার আগেই। ইনক্লুড, তাহলে ইনক্লুড হচ্ছে যে আমি এই হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করতে চাই, stdio.h এটা হচ্ছে হেডার ফাইলের নামটা। ওকে, তাহলে আমরা এই লাইনটা প্রথমে দেখলাম, এবং হেডার ফাইল কাকে দেখলাম। হ্যাঁ, ইয়েস প্লিজ, কে কিছু বলবা? কেউ কিছু বলতেছো? ওকে, হ্যাঁ, ডোন্ট হেজিটেট, যে কোনো মানে তোমাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি। ওকে, এবং এখান থেকেই বুঝে যাওয়ার চেষ্টা করো, কারণ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসেই বুঝতে হয়, কিছু না বুঝো আমাকে বলো, আমি ব্যাখ্যা করবো, যতক্ষণ তুমি না বুঝো আই শ্যাল এক্সপ্লেন, ঠিক আছে? বাট ক্লাস থেকে সবকিছু শিখে নিবা, যাতে বাসায় গিয়ে পড়তে না হয়। ওকে, তাহলে আমরা এখানে কিছু হেডার ফাইলের এক্সাম্পল দিচ্ছি, stdio.h,
ponyo.h, stdyb.h, math.h। ওকে, তারপর আমরা হেডার ফাইল বা প্রোগ্রামিং একটু শেপ দেখলাম। এবার আমি ছোট্ট একটা জিনিস যেটা আমি তোমাদেরকে আলোচনা করিনি, বাদ দিয়ে গেছি, সেটা আমাদের প্রথমে আলোচনা করা দরকার ছিল। সেটা হচ্ছে যে তোমাদের বই কিনতে হবে একটা। জি স্যার। কোন বইটা কিনবা, ঠিক আছে? আমি জি, স্যার। বইটার নাম রেখে দিচ্ছি, তোমরা একটু করে নাও এবং এই বইটা একটু কিনে ফেলো। ওকে, তাহলে আমি স্ক্রিনশট একটু অফ করে তোমাদেরকে বইয়ের নামটা দিচ্ছি। ও সরি, এখান থেকে আসলে এটা আসতেছে না, অসুবিধা নেই, আমি স্ক্রিনশটে করে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। ওকে, Programming with C, Shom's Outline সিরিজ। সম সিরিজ বললেই হবে, ঠিক আছে? মানে যে কোনো লাইব্রেরিতে যদি জিজ্ঞেস করো এই বইটা পাওয়া যাবে। প্রোগ্রামিং উইথ সি, শমস আউটলাইন সিরিজ। ওকে, এটি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট বই এবং এই বইয়ে তোমার সবকিছু ডিটেলস পাবা। এবং হোয়াট এভার আই এম এক্সপ্লেনিং এভরিথিং ইজ ফ্রম দিস বুক। এত বেশি বই দরকার নেই, একটা বই পড়ো। আরেকটা আছে হার্ভার্ড শিল্ডের টিসইউ সেফসি, চাইলে কিনতে পারো, দ্যাট ইজ অলসো ইজি বুক, বাট এই বইটা একদম ডিটেলস এক্সপ্লেন করা আছে। সবাইকে বইটার নাম রেখে দিচ্ছ তো নাকি? Yes, sir. Yes, sir. স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। ওকে, আমি তোমাদেরকে বইটা একটু দেখাচ্ছি, জাস্ট 1 মিনিট। ওকে, বইটা কি দেখতে পাচ্ছো? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। হ্যাঁ, এই বইটা একটু চাইলে ছবিও তুলে দিতে পারো, ঠিক আছে? এই বইটা কিনে ফেলবা, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, চাইলে ছবিও তুলে দিতে পারো। জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে, ডান। ওকে স্যার আপনার নাম্বারটা দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি নাম্বারটা তোমাদেরকে আমি যে চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি, দেখো। ওকে স্যার। 01756622043। ওকে, চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি, দেখে নিও। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে আমরা যে ইগুলি করবো সবই আমার সমশির্ষ বই থেকেই দেখবো। এবার আমরা আবার আরেকটু আসি, আমাদের প্রোগ্রামিং এ আসি, যেটা আমরা ছিলাম। আচ্ছা, তোমাদের কি ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? নো স্যার। আচ্ছা, এখন বোধহয় সবাই আসছে, তাই না? আচ্ছা, আমরা একটু পরিচিত হয়ে নেই সবার কাছ থেকে। আমি একটু আগে দরকার ছিল, আমি একটু পরে যাচ্ছি, কারণ হচ্ছে তোমাদের অনেকে ছিল না, পরে জয়েন করছো, ঠিক আছে? প্রথমে আছে সমুদ্র। ওকে, সমুদ্র কিছু তোমার পরিচয় একটু দাও। আমার ফুল নেম হচ্ছে আজমিন রসুল চৌধুরী, স্যার নেম হচ্ছে সমুদ্র। আমার বাসা রংপুরে, আর আমি রংপুর ক্যান্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর থেকে এসএসসি এইচএসসি পাস করেছি। আর বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, কোনো ভাই বোন নেই, এটাই। ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। আর তুমি কি আগে প্রোগ্রাম করছিলে কখনো? বই তো পড়তে হয়েছে তোমাদের? জি স্যার। প্রোগ্রামিং না স্যার। কি হাতে কলমে করছো কখনো? না, করা হয়নি স্যার। হয়নি, ওকে, ঠিক আছে। কম্পিউটার আছে তো, তাই না? জি স্যার, আছে স্যার। ওকে, ভেরি গুড। মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, তারপরে
হ্যাঁ স্যার আমি মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, আমার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর। হ্যাঁ একটু একটু ভিডিওটা অন করো, তোমাকে দেখি। আমরা তো সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছি না, একটু ক্যামেরায় দেখি তোমাদেরকে। স্যার হ্যাঁ ভিডিওটা অন করো, ভিডিও। ওকে আচ্ছা স্যার আমার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে, আমরা 2 ভাই 1 বোন। ওকে আমি এসএসসি মাইলস্টোন কলেজ থেকে কমপ্লিট। ওকে ওকে ভেরি গুড। তুমি কি মানে বাইরে বসছো নাকি মুক্ত পরিবেশে? জি স্যার, গ্রামে আছি তো, আচ্ছা ঘরের ভিতরে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। আচ্ছা না ওকে থ্যাংক ইউ, কোনো সমস্যা নেই। ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। তুমি এমনি কি এসএসসি পাস করছো তাই তো? আর স্যার আমি টুকটাক প্রোগ্রামিং করছি, টুকটাক প্রোগ্রামিং আমার করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড। ওকে নেক্সট হচ্ছে আবির শাহরিয়ার। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ স্যার আমি আবির শাহরিয়ার, আর আমি এসএসসি কমপ্লিট করেছি শহীদুদ্দিন থেকে, আর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছিলাম সিভিলে, মানে ওইটা এখনো ইনকমপ্লিট রয়েছে, ওইটা ইন্টার্নি চলতেছে। আর তাছাড়া জিডি করেছি, আর সাথে আইএলটিএস দিয়ে দিয়েছি, এরপরে অ্যাডমিশন নিয়ে নিলাম। ভেরি গুড। তুমি কি প্রোগ্রামিং পড়তে লাগে? স্যার আমি রিসেন্টলি লাস্ট মান্থে আমার পাইথনের কোর্স ছিল কোর্সেরাতে, সেটা কমপ্লিট করেছি। আর তাছাড়া বর্তমানে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জাভাস্ক্রিপ্টটা কমপ্লিট করছি। এরপরে আমার ইচ্ছা আছে ব্যাকএন্ডের রিঅ্যাক্ট জেএস এগুলো করার। ও ভেরি গুড, তাহলে তোমার তো প্রোগ্রামিং একটু বেশ ভালো ধারণা আছে। জি স্যার, ওকে একটু একটা আছে আর কি। হ্যাঁ আহনাব। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ আহনাব তো ভিডিও ছাড়া ঢুকছো আর কি? জি স্যার, আমার ওয়েবক্যাম ওয়েবক্যাম নাই, আচ্ছা না কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ তাহলে তোমার সম্বন্ধে একটু বলো। স্যার আমি আহনাফ করিম স্যার, আমি ও লেভেল কমপ্লিট করেছি লোরেটো স্কুল থেকে, আর জিডি কমপ্লিট আর আইএলটিএস কমপ্লিট করে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড। এমনি আগে কি প্রোগ্রামিং করোনি কখন তো তাই না? করেছো? স্যার করেছি স্যার। করেছো আচ্ছা। জি স্যার। প্রফেশনাল লেভেলে নাকি জাস্ট মানে শখে বসে? স্যার প্রফেশনালও করেছি স্যার, কিন্তু পরে আর এটাকে কন্টিনিউ করা হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা না ভেরি গুড। তারপর হচ্ছে আলফেজ সানি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমি 19 ব্যাচের, আমার এই মানে এই কোর্সটা একটু বাকি ছিল, তো এইবার আর কি। তোমাকে ভিডিও অন করা যাবে একটু? স্যার আমার I'm not in a comfortable zone to turn on the ঠিক video আছে right now. থ্যাংক ইউ। ওকে ক্লাসে করব। হ্যাঁ ঠিক আছে, পরে আবার দেখে দিব, তোমাকে অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। ওকে হ্যাঁ তুমি এসএসসি কমপ্লিট করছো তাই তো? স্যার আমি ও লেভেলস এন্ড এ লেভেলস কমপ্লিট করছি 2000 আচ্ছা 2018 এ। আমি 2019 এ সিইউবি তে ঢুকছি। আমার এই কোর্সটা ইনকমপ্লিট ছিল, তো এই কোর্সটাতে এনরোল হইছি। ওকে ওকে ভেরি গুড। ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ। তাহলে মানে আগে প্রোগ্রামিং করা ছিল না নাকি? না ছিল স্যার, আমার তো স্যার আমি তো জাভা করছি, তারপরে লাস্টে ডাটা স্ট্রাকচার করলাম। এটা বাদ ছিল? কোর্সটা ছিল, এটা বাদ ছিল। ওকে থ্যাংক ইউ। জান্নাতুল ফেরদৌস গহনা। তোমার ওখান থেকে একটু সিগন্যালের প্রবলেম হচ্ছে নাকি? জি স্যার, বারবার হয়ে যাচ্ছে, ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে তুমি কি ঢাকাতে না ঢাকা বাইরে আছো? স্যার আমি নারায়ণগঞ্জ থাকি। নারায়ণগঞ্জে থাকো আচ্ছা। তুমি কি এসএসসি নাকি ও লেভেল পড়াশোনা করছো? ও লেভেলস কমপ্লিট করার পরে আমার মানে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, তো এই সিচুয়েশনের কারণে এরপরে সবকিছু আটকে যায়। এরপরে আমি জিডি কমপ্লিট করেছি, জিডি কমপ্লিট করার পর তারপর এখানে অ্যাডমিশন নিয়েছি। ওকে ভেরি গুড। প্রোগ্রামিং গুলো ধারণা আছে আগে থেকে? না স্যার, সেরকম কোনো আইডিয়া নেই, কিন্তু এখন শিখছি আর কি। ওকে না নো প্রবলেম। ওকে থ্যাংক ইউ তোমাদের সবাইকে। তোমাদের পরিচয় জেনে খুব ভালো লাগলো। নাও উই আর গোয়িং টু ব্যাক টু দ্য লিসন अगेन। আই এম জাস্ট শেয়ারিং দ্য স্ক্রিন अगेन। ওকে
So what's we are discussing in the main program, we have find the header file. We have included header file. So we can include more header files. Whenever we include any header file, we have to put hash sign, then we have to put include, then the name of the header file within the less than and greater than sign. That's clear. We have to put less than sign and greater than sign. So header file name will be placed within the less than and greater than sign. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay. So we may include more header file. Again, hash include mat.is, hash include conio.is. So we can add more and more header files if we want. So this is the first part, how to include the header file. Second part is the main function. And main means actually the original function. In every C program, there should have at least one function, which is called the main function. Okay. So this is the starting of the main function, and this is the ending of the main function. And the first one of the main function will be integer main, and every function after the name of the function, we have to put the starting parenthesis and ending parenthesis. Is it clear? Yes, sir. And all the code will be written within the starting brace and ending brace. Now the first line, integer main. Now we are explaining integer main. Is it clear? Yes, sir. আমরা এই প্রোগ্রামটাকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন একটু ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি যাতে তোমাদের একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট হয়। ওকে, তাহলে মেইন ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি ফাংশন ইন সি প্রোগ্রাম। সি প্রোগ্রামে তোমাদের মেইন ফাংশন থাকতেই হবে। মেইন ফাংশন ছাড়া কখনো তুমি সি প্রোগ্রাম লিখতে পারবে না। মানে সি প্রোগ্রামে যদি একটাও ফাংশন থাকে সেই ফাংশনটা হতে হবে মেইন ফাংশন, এটা থাকতেই হবে। অন্য কোনো ফাংশনে মেইন ফাংশন না থাকলে সেই সি প্রোগ্রাম রান করবে না। তো মূলত মেইন ফাংশনটাই রান করে। ওকে, দ্যাটস আই হ্যাভ রিটেন actually only the main function of a program is executed. Other function must be called through the main function. আমি অন্য ফাংশনে লিখতে পারি, অন্য নামে কোনো ফাংশনে লিখতে পারি মেইন বাদে, কিন্তু সেই ফাংশনগুলিকে মেইন ফাংশনের ভিতর থেকে কল করতে হবে, তাছাড়া ওগুলি কাজ করবে না। And any function in C is started with starting brace and ended with brace. We have whatever seen. Main function integer main, then the starting brace and function is ended with ending brace. Okay, we have seen. So after writing is function name, parameters are placed within the starting parenthesis and ending parenthesis. তাহলে আমি এখানে এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে দেখো মেইনের পরে আমরা স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এবং এন্ডিং প্যারেনথেসিস দিচ্ছি। এই দুইটা প্যারেনথেসিসের মাঝখানে we can write the parameter. For example, দেখো যে printf function. The printf ফাংশনে আমাদের স্টার্টিং প্যারেনথেসিস আর এন্ডিং প্যারেনথেসিস এর মাঝে আমি একটা প্যারামিটার দিচ্ছি। Is it clear? Yes, sir. মানে প্রত্যেকটা ফাংশনের শেষে ফাংশনের নামের পরে একটা স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এন্ড এন্ডিং প্যারেনথেসিস থাকবে, এবং এই দুইটা প্যারেনথেসিসের মাঝখানে আমি এক বা একাধিক প্যারামিটার দিতে পারবো। One or more parameter can be embedded within this parenthesis. ওকে, এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে মেইনের পরে স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এবং এন্ডিং দিলাম, এর মধ্যে তো কোনো প্যারামিটার নাই, তাই না? ফাঁকা। তার মানে কোনো প্যারামিটার যদি না থাকে, দেখো if no parameter exists, still we need to write starting parenthesis and ending parenthesis. মানে ফাংশনের নাম যদি হয়, যদি প্যারামিটার নাও যদি থাকে, তারপরে আমাদের প্যারেনথেসিস দিতে লিখতেই হবে, স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এবং এন্ডিং প্যারেনথেসিস দিতে হবে। ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? হ্যালো, ওকে। আচ্ছা, যাও ওখান থেকে আজান হয়েছে, সে একটু মাইকটা একটু মিউট করে রাখো। ওকে, যাও ওখান থেকে আজান হয়েছে, মাইকটা একটু মিউট করে রাখো। আগে দেখো এরপরে হচ্ছে, দেখো আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা মেইন স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এন্ডিং প্যারেনথেসিস আমাদেরকে স্টিল দিতে হচ্ছে যদি এখানে কোনো প্যারামিটার নাই। আচ্ছা, এবার গেছে ইন্টিজার আইএনটি। আইএনটি মিন্স হচ্ছে ইন্টিজার। আইএনটি বিফোর দ্য মেইন ফাংশন ইন্ডিকেটস ইন্টিজার।
What is integer? Do you know? Integer means whole number. Okay? 1, 2, 3, 4 এগুলোকে আমরা বলে থাকি কি ইন্টিজার, নাম্বার। পূর্ণ হোল নাম্বার, পূর্ণ সংখ্যা যেটাকে বলি বাংলায়। Is it clear? Okay? তবে এটা পুরো শব্দটা হচ্ছে ইন্টিজার। আবার INT. Yes, sir. আচ্ছা, this is called returning parameter. Okay. এই ফাংশন নামে আগে যে প্যারামিটারটা দিচ্ছি এটাকে বলা হয় রিটার্নিং প্যারামিটার। অর্থাৎ এই ফাংশনটা রিটার্ন করে, যেমন দেখো রিটার্ন 0, তবে যে 0টা হচ্ছে ইন্টিজার, এই জন্য আমি এখানে ইন্টিজার দিচ্ছি, মানে এখানে যে টাইপটা রিটার্ন করবো সেটি হচ্ছে এখানকার টাইপ। মানে এই জন্য দিতাম তো এখানে ফ্লোট রাখতাম। হ্যাঁ বলো। স্যার প্যারামিটার কোনটাকে বলছে? মানে প্যারামিটার হচ্ছে যেটা আমি রিটার্ন করবো, এক জায়গা থেকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, তার নাম হচ্ছে প্যারামিটার। কথা বুঝছো তো? আচ্ছা আচ্ছা। আবার এখান থেকে যেমন যে রিটার্ন 0 বললাম, আমাদের এখানে দুইটা, একটা হচ্ছে আমি সি প্রোগ্রামিং করতেছি, সি প্রোগ্রামটা আমি নিজে লিখতেছি, ঠিক আছে? আর অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু আরেকটা আছে, উইন্ডোজ বা ডস বা তুমি যে কোনো কিছু বলো, তবে কি এখানে আমাদের কিন্তু একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার, আশিকুর রহমানের মাইকটা বন্ধ করতে পারলে মানে ভালো হয়। হ্যাঁ, যাও ওখান থেকে আজানটা হচ্ছে, সে একটু মাইকটা বন্ধ করলে একটু ভালো হবে আর কি, একটু বোঝা যাবে। ওকে, তাহলে দেখো যখন আমি কোন একটা ভ্যালুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাব, তখন সেটাকে আমি বলতেছি প্যারামিটার, বা এক প্রোগ্রাম থেকে আরেক প্রোগ্রামে নিয়ে যাব, তখন সেটাকে বলা হয় প্যারামিটার। তাহলে দেখো আমি এখানে এই প্রোগ্রামটা আমি নিজে লিখতেছি, তাই তো? কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু রেখে দেওয়া আছে, যেমন উইন্ডোজ এটা তো রেখে দিচ্ছে, অন্য কেউ রেখে রাখছে। তাও আমার এই প্রোগ্রামটা রান করার পরে এই প্রোগ্রাম থেকে একটা প্যারামিটার উইন্ডোজে যাবে, তবে সে যে প্যারামিটারটা যাবে সেটাকে আমি রিটার্ন 0 এইটা দিয়ে, অর্থাৎ 0টাকে আমি উইন্ডোজে পাঠাচ্ছি। ওকে, তবে এই 0টাই হচ্ছে প্যারামিটার। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, তোমরা কি বুঝতে পারছো? রিটার্নের পরে রিটার্ন 0 রাখলাম, তবে 0টাকে বলা হয় প্যারামিটার। তবে 0টা কি টাইপের, আমরা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব। টাইপ হচ্ছে কি, এটা একটা হোল নাম্বার, মানে পূর্ণ সংখ্যা, এই জন্য আমরা এখানে ইন্টিজার দিচ্ছি মেইনের আগে। কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, তবে ইন্টিজার আইএনটি মানে হচ্ছে আইএনটি বিফোর দ্য মেইন ফাংশন ইন্ডিকেটস ইন্টিজার অর হোল নাম্বার। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. So this is called a returning parameter. We have said if nothing is written before main, তুমি অনেক প্রোগ্রাম দেখবা এই মেইনের আগে কিচ্ছু লেখা নাই, এই ইন্টি আইএনটি এই শব্দটা লেখা নাই, মেইন দিয়ে প্রোগ্রামটা শুরু করছে। তবে মেইন দিয়ে যদি শুরু করে তাহলে কি হবে, তাহলে রিটার্ন টাইপটা কি হবে? তাহলে তখন একটা ডিফল্ট রিটার্ন টাইপ নেবে। তাহলে ডিফল্ট রিটার্ন টাইপটা হচ্ছে ইন্টিজার, মানে আমি যদি রিটার্ন টাইপটা যদি ইন্টিজার হয়, তা আমি ইন্টিজার লিখতে পারি, নাও লিখতে পারি, আমি কিছু না লিখলে সে ইন্টিজারই বুঝবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, Yes, sir. তবে মেইনের ক্ষেত্রে আরেকটা প্যারামিটার হতে পারে, সেটা হচ্ছে কি ভয়েড। ভয়েড মানে নাথিং, মানে কোনো কিছু রিটার্ন করবে না, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমি এখানে যদি ভয়েড রাখতাম, ভয়েড মেইন, তাহলে এই লাইনটা লেখা লাগতো না, রিটার্ন 0 রাখতাম না। কি বুঝতে পারছো তো? হ্যালো, না স্যার, একবারে একটু রিপিট করলে মানে ভালো হয়। ইন্টিজার মেইন লেখছি তো, তাই না? আমি ইন্টিজার না লিখে এখানে যদি ভয়েড রাখতাম, VOID, দেখো এটা VOID ভয়েড, ঠিক আছে? আমি এখানে ইন্টিজার মেইন না দিয়ে যদি একটা ভয়েড মেইন, তাহলে কি বোঝাইতো, তাহলে কি হইতো সেটা আমরা বলতে চাচ্ছি। মানে ভয়েড মানে হচ্ছে নাথিং, ফাঁকা, কিছুই নাই। কি ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? জি স্যার। তার মানে আমি যদি কোনো রিটার্ন না করি, কোনো প্যারামিটার না পাঠাই, তাহলে তখন ভয়েড মেইন রেখে দিব। যদি এখানে ভয়েড মেইন রেখে দেই, তখন এই লাইনটা লাগবে না। কি কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো তো? সবাই কি ক্লিয়ার এটা জায়গাটা? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা,
তাহলে void means nothing will be returned by the main function. That's fine. Okay. এখন দেখো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেলে আমরা একটা টার্মিনেটিং সিম্বল বসাই। বাংলাতে টার্মিনেটিং সিম্বল, হোয়াট ইজ দ্য টার্মিনেটিং সিম্বল? ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য টার্মিনেটিং সিম্বল ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ? দাদি নাকি? বাংলাতে কি একটা দাদি বসাই না প্রত্যেকটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেলে? জি স্যার। জি স্যার। তার মানে টার্মিনেটিং সিম্বল হচ্ছে কি দাদি। ইংলিশে টার্মিনেটিং সিম্বল কি? ফুল স্টপ। ফুল স্টপ। ওকে, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে টার্মিনেটিং সিম্বল হইতেছে সেমিকোলন। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। দেখো আমার কিন্তু এই প্রোগ্রাম এই লাইনটা শেষ হয়ে গেছে, একটা সেমিকোলন বসাইছি। এই লাইনটা শেষ হয়ে গেছে, একটা সেমিকোলন বসাচ্ছি। মানে প্রত্যেকটা লাইনের পর একটা একটা সেমিকোলন বসাবো। ঠিক আছে? তাহলে সেটা আমার বললাম এখানে, the semicolon is used to terminate a statement in C program. ওকে, তাও আমার ফার্স্ট প্রোগ্রামটা একটা মোটামুটি দেখার চেষ্টা করলাম। ওকে, আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, আমি যখন বাংলা বা ইংরেজি কোনো কিছু লিখি তবে একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেলে এরপর থেকে আরেকটা সেন্টেন্স শুরু করি, তাই না? যেমন এখানে দেখো ইংলিশে দেখো, এখানে দেখো আমি এখান থেকে শুরু করলাম, শুরু করে কি এই সেন্টেন্সটা গিয়ে এখানে যে এখানে শেষ হয়ে গেল। এরপরে কিন্তু আরেকটা সেন্টেন্স শুরু করছি, এই সেন্টেন্সটা এখানে শেষ হয়ে গেল, আরেকটা সেন্টেন্স তারপরে শুরু করছি। তাহলে দেখো বাংলা বা ইংলিশে আমাদের একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথে আরেকটা সেন্টেন্স শুরু করি, ওখান থেকেই শুরু করি। প্রোগ্রামিং এ দেখো আমার যখন একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেছে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স নিচের লাইনে শুরু করতেছি। কি বুঝতে পারছো তো? জি স্যার। মানে এটা ডাইনে কিন্তু কোনো কিছু শুরু করতেছি না, নিচের লাইনে শুরু করতেছি। আচ্ছা তুমি যদি ডাইনে শুরু করতে তাহলে কি কাজ করতো নাকি করতো না? মানে শুরু করতে পারতাম কিনা? স্যার পারতাম, স্যার কাজ করবে। কাজ করবে, এক্স্যাক্টলি। কিন্তু প্রোগ্রামটা তখন বুঝতে কঠিন হবে, তাই না? কি ক্লিয়ার? মানে আমি যখন প্রোগ্রামটা থেকে তাকাবো তখন আমি ঠিক মতো বুঝতে পারবো না যে কোনটা আন্ডারে কোনটা কাজ করতেছে, কিভাবে কাজ করতেছে, এটা বোঝাটা কঠিন। এই কারণে আমাদের পরের লাইনে লিখতে হয়। একই লাইনে লেখা যায়, কিন্তু একই লাইনে লিখতেও পারি, পরের লাইনেও লিখতে পারি। একই লাইনে লিখলে আমাদের একটা ক্লামজি ভাব চলে আসে। এটা হচ্ছে একটা। সেকেন্ড হচ্ছে দেখো এই যে বাংলা ইংরেজি সব জায়গাতেই আমরা যে কাজটা করি লেখার আগে কিছু আমরা দেখো, যেমন এই প্যারাগ্রাফটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু একটা গ্যাপ দিয়েছি, তাই না? আর একটা প্যারাগ্রাফ শুরুর আগে, কি বুঝতে পারছো তো? তারপর এইটা পরে কিন্তু আমি লিখি নেই প্যারাগ্রাফ শেষে। তার মানে এই জিনিসগুলি কিছু রুলস রেগুলেশন আছে। এই ধরনের আমরা এখানে কিছু বলি, কিছু ইনডেন্টেশন, প্রোগ্রামে একটা ইনডেন্টেশন দিতে হয় যাতে প্রোগ্রামটা দেখতে সুন্দর দেখা যায়। দেখো আমি যখন ফার্স্ট লাইনটা লিখলাম এইটা কিন্তু ছিল কি আমাদের ম্যাক্রো, তারপরে কি ফাংশন শুরু করছি। তাহলে দেখো ম্যাক্রো আর ফাংশনের মধ্যে আমি এক লাইন গ্যাপ দিচ্ছি, তাই না? কি বুঝতে পারছো তো? একটু গ্যাপ দিচ্ছি না ম্যাক্রো থেকে ফাংশনের মধ্যে এই জায়গাতে? কি বুঝতে পারছো তো? এই গ্যাপগুলি ম্যান্ডেটরি না, মানে তুমি না দিলেও সমস্যা নেই, প্রোগ্রাম রান করবে। কিন্তু এই গ্যাপগুলি দেওয়া উচিত, মানে একজন ভালো প্রোগ্রামার এই গ্যাপগুলি দিয়ে থাকে। আবার দেখো আমি যখন মেইন শুরু করছি এই জায়গা থেকে, কিন্তু মেইনের ভিতরে যে সেন্টেন্সগুলি আছে এগুলি একটু গ্যাপ, এইটুকু এখানে স্পেস রেখে তারপর শুরু করছি, তাই না? এটাকে ইনডেন্টেশন বলে, এবং এইটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়াটা সাজেস্টেড। না দিলে প্রোগ্রাম রান করবে, সমস্যা নেই, বাট এটা দেওয়া উচিত। কি বুঝতে পারছো তো? ওকে। আবার দেখো যখন ব্রেকেট এখানে স্টার্টিং মেইন স্টার্ট হয়েছে এখানে, এন্ড হয়েছে এখানে, এই দুটো দেখো একই লাইনে রাখছি। কি খেয়াল করছো? ঠিক আই এর নিচে কিন্তু এই মেইনটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। কি ক্লিয়ার? আবার এগুলিকে দেখে একই লাইনে রাখছি। তবে এগুলি কিছু প্রোগ্রাম লেখার কিছু স্টাইল, এই স্টাইলগুলি তোমরা ফলো করবা যখনই প্রোগ্রাম লেখো। এই জিনিসগুলি একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবা, তাহলে প্রোগ্রামটা সুন্দর দেখা যাবে। ওকে, তারপর এইটুকু দেখলাম। আর নেক্সট কাজটা হচ্ছে দেখো প্রিন্টএফ। প্রিন্ট মানে কি বলতো? প্রিন্ট মানে তো সবাই পরিচিত, তাই না? PRINT, এটা আউটপুট ফাংশন।
মানে প্রিন্ট মানে কি কোনো কিছু লেখা, তাই না? প্রিন্ট করা কি, বুঝতে পারছো তো? মানে আমার নভাবে চিন্তা করো, নভাবে আমি কোনটাকে বলি প্রিন্ট আউট বলি, তাই না? একটা প্রিন্ট আউট নাও, মানে আমি প্রিন্টার দিয়ে একটা পেজ ছাপাইলাম, তারপর আমি বলি প্রিন্টেড বুক, তার মানে কি বইটাকে প্রিন্ট করে আনা হয়েছে। তা প্রিন্ট মানে কি? প্রিন্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু শো করা, কি তাই তো? কি ইয়েস সবাই? স্যার। আচ্ছা, প্রিন্টের পরে কি আছে দেখো তো, একটা এফ আছে, তাই না? প্রিন্ট, তারপর একটা এফ আছে। স্যার জি স্যার। প্রিন্ট নবম শব্দ, তারপর এফ। ওকে, তবে এফ স্ট্যান্ডস ফর ফরম্যাট, মানে এফ কিন্তু একটা আলাদা শব্দ। তার মানে আমরা প্রিন্ট করতেছি ফরম্যাটেড প্রিন্ট, মানে একটা ফরম্যাট থাকবে প্রিন্টের মধ্যে, প্রিন্ট এফ। এই জন্য আমরা শুধু প্রিন্ট ইউজ না করে প্রিন্ট এফ শব্দটা ইউজ করতেছি। ওকে, তবে প্রিন্ট এফ একটা ফাংশন, যেটা the printf function prints something on the monitor according to the format given within আমাদের এই যে ইয়ের মধ্যে আমি যেটা দিচ্ছি, যে ডট মধ্যে, অর্থাৎ এই যে স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এবং এন্ডিং প্যারেনথেসিসের ভিতরে আমি যে ফরম্যাটটা দিয়ে দিব, সেই ফরম্যাট অনুসারে প্রিন্টএফ ফাংশন কোনো কিছু মনিটরে প্রিন্ট করবে। ওকে, আচ্ছা, কি ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এখন দেখো, আমরা প্রিন্টএফ ফাংশনের আগে আমি একটা জিনিস আলোচনা করি। এখানে দেখো, এই হেডার ফাইলটা আসো, স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার। তা ইনপুট মানে কি? ঠিক আছে, যেমন ইনপুট হচ্ছে কি, যেমন আমরা যখন কোনো কিছু খাচ্ছি, তার মানে কি ওইটা আমাদের বডিতে ইনপুট হিসেবে যাচ্ছে। কি বুঝতে পারছো? ইনপুট সেফ একটা ইংরেজি শব্দ। ইনপুট মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু আমরা যখন নিচ্ছি, মানে ইনটেক করতেছি, সেটা ইনপুট। আমি যখন কম্পিউটারের ভিতরে কোনো কিছু ঢুকাবো, সেটা হচ্ছে কি কম্পিউটার জন্য ইনপুট। কি বুঝতে পারছো তো? আচ্ছা, কম্পিউটার ভিতরে কোনো কিছু আমি কিভাবে ঢুকাইতে পারি? আমি কম্পিউটার ভিতরে কিভাবে ইনপুট দিতে পারি? পেন ড্রাইভ, ল্যান। হ্যাঁ, যেমন আমি যখন ইনপুট দিচ্ছি আমার শরীর, আমার কি করছে, আমি মুখ দিয়ে খাচ্ছি, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এগুলো কিন্তু আমাদের ইনপুট, তাই না? মুখ দিয়ে অথবা নাক দিয়ে কি আমরা ইনপুট নিতে পারি, তাই তো? তা কম্পিউটার আমি যখন ইনপুট দিচ্ছি, তখন কি আমি কিবোর্ড দিয়ে দিতে পারি, কিবোর্ডে টাইপ করতে পারি? Am I right? Yes, sir. মাউস sir. দিয়ে দিতে পারি? কি ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? ইয়েস স্যার। ওকে, পেন ড্রাইভেও দিতে পারি, দ্যাটস গুড। পেন ড্রাইভ আমাদের একটা ইনপুট। আচ্ছা, এখন স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট কাকে বলে? মানে কিছু থাকে স্ট্যান্ডার্ড, কিছু হচ্ছে কি নন স্ট্যান্ডার্ড, তাই না? স্ট্যান্ডার্ড মানে কি? যেটা সবসময় ইউজ হয় বা সবাই জানে সবসময় ইউজ করতেই হয়, মানে যেটা ইউজ না করলে কখনোই হবে না। তাহলে কম্পিউটারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস কোনটা বলতো? কম্পিউটার যেমন জয়স্টিকও তো একটা ইনপুট ডিভাইস। তুমি যখন গেম খেলো তখন কম্পিউটারের সাথে কি জয়স্টিক লাগে গেম খেলো না? ইয়েস স্যার। তবে এটাও ইনপুট ডিভাইস, মাউসও ইনপুট ডিভাইস, কিবোর্ড ইনপুট ডিভাইস, আমাদের পেন ড্রাইভ একটা ইনপুট ডিভাইস। বাট আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস কোনটা বলতে পারবা? একটু চিন্তা করো। স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস কোনটা হবে? আরে বলো না, ভুল হলে তো হবে, অসুবিধা কি আছে? ভুল তো হতেই পারে। কি গহনা বলো, কি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস কি হওয়া উচিত? কম্পিউটার দেখছো না? গহনা আসছো নাকি নাই? স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার করবেন স্যার? আমি বলছি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস কি আমাদের জন্য? স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, কিবোর্ড, মাউস, এগুলো keyboard, স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঠিক আছে, আরেকটা না। কিবোর্ডটা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, কিবোর্ড নট মাউস। আচ্ছা, কেউ বলতে পারবো কেন মাউস স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস না? কারণ মাউস তো আমি সবসময় ইউজ করি। করে না স্যার, ইট জাস্ট মুভস। ওটা তো জাস্ট কার্সারটা মুভ করে, ওটা তো কোনো কিছু ইনপুট করে না। না না না, কারণটা এটা না। হ্যাঁ, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, তোমাদের উত্তরটা ঠিক আছে,
উত্তরটা কে দিবা জানি? স্যার আমি আলফে। আলফে, ওকে। হ্যাঁ, তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক আছে, কিবোর্ড এবং মাউস এই দুইটাই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস হওয়া উচিত, কিন্তু মাউস স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস না, শুধু কিবোর্ড। এইটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাইতে হবে, মানে এটা আমরা ছাড়া বুঝবো না, তোমরা বুঝবা না, ঠিক আছে? মানে কম্পিউটার যখন প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল তখন মাউস ছিল না, এবং আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কোনো মাউস ছিল না। আমি 4th ইয়ারে ওইটা মাউস পাইছি। কি বুঝতে? স্যার কম্পিউটার মাউস ছাড়া কিবোর্ড দিয়েও তো রান করা যাবে। হ্যাঁ, কিবোর্ড দিয়ে রান করানো যাবে, এবং যখন প্রথম কম্পিউটার মার্কেটে আসে, মানে তোমার মাউস আসছে 94 সালে, তার আগে মাউস ছিল না। কি বুঝতে পারছো তো? বুঝছি স্যার। এবং আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমার প্রথমে মাউস ছাড়াই ইউজ করছে, কম্পিউটার ইউজ করছি শুধু কিবোর্ড দিয়ে। পরবর্তীতে আমরা যখন মানে 3rd ইয়ারে বা 4th ইয়ারে যখন, তখন মাউস আবিষ্কার হয়েছে। কি ঠিক আছে? তবে এবার কি বুঝতে পারছো যে কেন মাউস স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, ওকে। আবির শাহরিয়া বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছ নাকি? হাত উঠাচ্ছ, হাত উঠাইছ। আবির শাহরিয়া কিছু বলবা? স্যার এটা আগে হ্যান্ড রেজ করছিলাম, ওইটাই রয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আবার একটু আগে নেমে যাবে, অসুবিধা নেই। মানে তোমাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, কিবোর্ড ছাড়া কি আর কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস নাই? না, আর কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস নাই, একটাই কিবোর্ডই। ঠিক আছে, মানে কিবোর্ড দিয়ে সব কাজই করা যায়। মানে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস হতে হলে এইটা সব সময় লাগবে, মানে এমন একটা ডিভাইস যেটা আমাদের ওই ডিভাইস আমি কাজ করতে পারবো না। এখন তোমাদের কাছে হয়তো মনে হচ্ছে যে কিবোর্ড আর মাউস এই দুইটা ছাড়া কাজ করা সম্ভব না, কি তাই তো? কিন্তু আমরা কিন্তু কিবোর্ড মাউস ছাড়াই কাজ করছি, শুধু কিবোর্ড দিয়ে। এই জন্য শুধুমাত্র কিবোর্ডটাই হইতেছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস। কি ক্লিয়ার সবাই? ইয়েস স্যার। ওকে, এবার বলো সহজ জিনিস, আউটপুট ডিভাইস কি বলো তো? আউটপুট কাকে বলবো? আউটপুট, মনিটর। হ্যাঁ, মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, এগুলো হচ্ছে কি আউটপুট ডিভাইস, তাই তো? মানে কম্পিউটার যার মাধ্যমে কি আমাদেরকে কিছু বের করে দেয়, তাই না? তবে মনিটর থেকে আমাদেরকে দেখাচ্ছে, প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দিচ্ছে, অথবা প্লটারে প্লট করতেছে, তবে এগুলো আউটপুট ডিভাইস। তো স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস কি? মনিটর। মনিটর, এক্স্যাক্টলি। তবে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে কিবোর্ড, and standard output device is the monitor. Only one device. Okay. তাহলে STGIO, স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার, তার মানে এই হেডার ফাইলে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট এবং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস রিলেটেড all functions has been written in this header file. Clear? All the function associated with keyboard and associated with monitor has been written in this header file. That's why it is called stdio.h. Is it clear why this name has been given? Okay, yes sir. কি সবাই বুঝতে পারছো তো নাকি? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওকে, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল। দেখো একইভাবে কনিও, কনসোল আইও, কনসোল মানে ভিতরে, কম্পিউটারের ভিতরে যদি ইনপুট আউটপুটে কিছু থাকে সেটা হচ্ছে কনিও.h। ঠিক একইভাবে STGLIV, দেখো STG হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, LIV মানে লাইব্রেরি, স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি। তারপরে math.h মানে ম্যাথমেটিক্যাল সমস্ত ফাংশন এখানে থাকবে। এভাবে প্রত্যেকগুলি ফাংশন মানে ওই রিলেটেড ফাংশনগুলি আলাদা আলাদা হেডার ফাইলে রেখে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, জাস্ট ওয়ান মোর কোশ্চেন, if you want to write a C program, always you have to include stdio.h. Why? আমি কোশ্চেনটা বাংলায় করতেছি, তুমি যদি একটা সি প্রোগ্রাম লিখতে যাও তোমাকে অবশ্যই stdio.h এই হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করতেই হবে, না করলে তুমি প্রোগ্রাম লিখতে পারবে না। কেন বলো তো? মানে এই হেডার ফাইল ছাড়া কেন কোনো প্রোগ্রাম লেখা যাবে না? কারণ স্যার কিবোর্ড ছাড়া আমরা কোনো ইনপুট দিতে পারবো না। আরে তুমি প্রোগ্রামে কি, তুমি প্রোগ্রামে যদি তোমার কিবোর্ডও যদি ইউজ না করো, মনিটর ইউজ না করো, প্রোগ্রাম দিয়ে কি করবা?
তুমি ইনপুটও দিতে পারবে না, আউটপুটও দিতে পারবে না। তাহলে কি ওই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব পৃথিবীতে যে প্রোগ্রামে কোনো ইনপুটও নেই আউটপুটও নেই? কি বুঝতে পারছো তো? তার মানে এই ধরনের প্রোগ্রাম সম্ভব না, তাই না? কি বুঝতে পারছো তো? জি সবাই স্যার। কি ক্লিয়ার? জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা একটু আলোচনা করলাম। এবার আমরা দেখলাম ইনপুট। ওকে, তার ইনপুটের ডেফিনেশন আমাদের কি দেখতেছি? ইনপুট মিন্স টেকিং সামথিং ইনসাইড দ্য কম্পিউটার মেমোরি। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে input device. Different types of input device are used: keyboard, mouse, joystick. These are the input device, and only keyboard is the standard input device. We have already explained it. Okay. এখন আমি যদি ইনপুট নিতে চাই কম্পিউটারে, তাহলে আমাদের একটা ফাংশন লাগবে। কিবোর্ড থেকে যদি ইনপুট নিতে চাই, তাহলে সেই ফাংশনটা কি? দেখো, স্ক্যান, SCAN, স্ক্যান। স্ক্যান শব্দটার নাম শুনছো কখনো? SCAN? জি স্যার, জি স্যার। জি ঠিক স্যার। আছে। আর তুমি যখন বিদেশে যাচ্ছ এয়ারপোর্টে কি স্ক্যানিং করে না? স্যার তার মানে স্ক্যান করে, তাই তো? তারপরে আমাদের কি বডি স্ক্যান করে। ওকে, তারপরে আমাদের ব্রেন স্ক্যান করে, সিটি স্ক্যান। নাম শুনছো তো, তাই না? জি স্যার। তাহলে স্ক্যান করা মানে কি? মানে একটা জায়গায় খুঁজে দেখা, যে ব্যাগের ভিতর কি কি আছে সেটা খুঁজে দেখা, বা মাথার ভিতরে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা খুঁজে দেখা, সেটা হচ্ছে স্ক্যান করা, তাই না? আমরা যাই। জি স্যার। ওকে, জি স্যার। এখন তোমরা কম্পিউটারের যে কিবোর্ডটা ইউজ করতেছো, সেই কিবোর্ডের সাথে একটা কিবোর্ড কন্ট্রোলার থাকে, অর্থাৎ কিবোর্ডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা ডিভাইস থাকে। কি ক্লিয়ার? যখন তুমি কোনো কিছু টাইপ করো, তখন ওই কিবোর্ড কন্ট্রোলারের কাছে ওইটা গিয়ে জমা থাকে, ওইটা সরাসরি কম্পিউটারের সিপিইউতে যায় না। জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তারপরে সিপিইউ ওই কিবোর্ড কন্ট্রোলারটাকে স্ক্যান করে যে কিবোর্ড কন্ট্রোলারের কাছে কিছু আছে কিনা, থাকলে ওখান থেকে সিপিইউ নিয়ে যায়। এভাবে সিপিইউ কি, যখন তুমি স্ক্যান অ্যাপ দিচ্ছ, তখন সিপিইউ কি কিবোর্ড কন্ট্রোলারটাকে স্ক্যান করে দিবে যে ওখানে কিছু আছে কিনা। কি ক্লিয়ার? এই জন্য স্ক্যান শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে। আর এফ মানে হচ্ছে ফরম্যাট, আগের মতোই। ওই যে প্রিন্ট এফের ক্ষেত্রে যেমন এফ দিচ্ছিলাম ফরম্যাট, স্ক্যান এফের ক্ষেত্রে আমরা এফ দিচ্ছি ফরম্যাট। তাহলে স্ক্যান এফটা হচ্ছে generalized standard input function. Is it clear? Which takes input from keyboard. Is it clear? সবার কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো নাকি? ইয়েস স্যার। স্যার আমি প্রিন্ট বুঝি নাই। আচ্ছা, প্রিন্ট এফটা হচ্ছে প্রিন্ট করা মানে কি? কিছু কাগজে বা আমাকে মনিটরে কোনো কিছু দেখানো, তাই না? জি। তা প্রিন্ট এফ, এফ মানে হচ্ছে ফরম্যাট, মানে একটা ফরম্যাট দিব, ফরম্যাট দিয়ে প্রিন্ট করব। এবং প্রিন্ট এফটা কোথায় করব? সেটা আমি মনিটরে প্রিন্ট করব, মানে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইসে প্রিন্ট করব, শুধু মনিটরে প্রিন্ট করব। অর্থাৎ আমি যদি কোনো কিছু মনিটরে দেখাই, তখন প্রিন্ট এফ ফাংশনটা ইউজ করব। ঠিক আছে? আর আমি যদি জি স্যার। কিবোর্ড থেকে কিছু পড়তে চাই, তখন স্ক্যান এফ ফাংশন ইউজ করব। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছো তো কনসেপ্টটা পুরোটা? ইয়েস স্যার। ওকে, এবার দেখো আউটপুট। আউটপুট আমাকে অলরেডি আলোচনা করছি, উই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেন। সেন্ডিং ডেটা ফ্রম কম্পিউটার মেমোরি টু মনিটর। তো আউটপুট ডিভাইস, এনি আউটপুট ডিভাইস আউটসাইড অফ দ্য কম্পিউটার, এটাকে বলে আউটপুট। আমি যখন কম্পিউটার থেকে যখন বাইরে, কম্পিউটার বাইরে কোনো ডেটা বের করে দিব, সেটাকে আমি আউটপুট বলবো। সাম আউটপুট ডিভাইসেস আর মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, এটসেট্রা, and monitor is the standard output device. তবে printf is the generalized standard output function which shows the information on monitor. তবে কি কনসেপ্টটা কি তোমাদের কাছে কি ক্লিয়ার হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে যেভাবে পড়াচ্ছি, আর ইউ ফিলিং এনি ডিফিকাল্টি? তোমরা কি কোনো প্রবলেম ফিল করতেছো বুঝতে বা অন্য কোনো ইয়েতে? নো স্যার। নো স্যার। যা No, sir. পড়াচ্ছি এখান থেকে শেখা হয়ে যাচ্ছে তো নাকি? জি স্যার। মানে এখন
নিজে প্রোগ্রাম লিখতে পারবা তো? এগুলো দেখলে ওকে। তারপর এখন আমি তারপর এটাতে যাই। আচ্ছা, সেকেন্ড প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে আমি আগে ফার্স্ট প্রোগ্রামটা আরেকবার একটু আসি। এবার প্রোগ্রামটা বোঝার চেষ্টা করি আরেকবার। দেখো, ধরো আমি এই প্রোগ্রামটা লিখলাম, তাহলে কি হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h, তার মানে আমি ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য ফাংশনগুলিকে কল করলাম। ঠিক আছে, এবার যে ইন্টিজার মেইন, তবে মেইন প্রোগ্রামটা শুরু হবে এখান থেকে। তারপরে এগুলি লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করবে। প্রথমে ফার্স্ট লাইন, তারপর সেকেন্ড লাইন, তারপর থার্ড লাইন। ফার্স্ট লাইনে কি আছে? প্রিন্টএফ। ক্লিয়ার? প্রিন্টএফ মানে কি? মনিটরে এটাকে প্রিন্ট করবে। কি প্রিন্ট করবে? দেখো, হ্যালো টু সি প্রোগ্রামিং, এই ডাবল কোটের ভিতরে যতটুকু আছে এইটুকু মনিটরে প্রিন্ট করবে। ওকে, তারপরে কি? রিটার্ন 0, তারপরে লাইনটা আসবে রিটার্ন 0, 0 রিটার্ন করবে, প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেল। তার মানে এই প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র এই লাইনটাকে মনিটরে প্রিন্ট করা। কি ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? Yes, sir. সবাই কি বুঝছো প্রোগ্রামটা কিভাবে কাজ করে? Yes, sir. ওকে, নাও আমার একটা ধারণা দেখাবো। এটা হচ্ছে আমাদের একটা সেকেন্ড প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটা কাজ হচ্ছে ক্যালকুলেটিং এরিয়া অফ এ সার্কেল ফ্রম ইটস রেডিয়াস। আমি কম্পিউটারে রেডিয়াসটা ইনপুট দিব এবং কম্পিউটার এরিয়াটা, ওই সার্কেলের এরিয়াটা প্রিন্ট করে দেখাবে। এই হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামটা। আমরা এই প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে আমার নেক্সট দিন, আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করতে চাই, তবে একটু এইটুকু পড়ে দাও। আমরা নেক্সট দিন আগে প্রথমে কম্পিউটারে আমরা একটা প্রোগ্রাম, আগে প্রোগ্রামটা দেখবো যে কিভাবে আউটপুটটা আসে। ঠিক আছে, এবং প্রোগ্রাম কিভাবে রেখে কিভাবে রান করতে হয়, যাতে তোমার বাসায় প্রোগ্রামগুলিকে রান করতে পারো। ঠিক আছে, জি স্যার। তারপর আমরা কিভাবে প্রোগ্রামের অ্যালগরিদম লিখতে হয় এবং স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে আলোচনা করব। এখন মাই রিকোয়েস্ট ইজ প্লিজ ডোন্ট মিস এনি ক্লাস। কোনো ক্লাস মিস করো না। হ্যাঁ, ক্লাসগুলিতে অ্যাটেন্ড করো এবং তুমি এখান থেকে শিখে যাবা। তোমাকে বই মানে তোমাকে অডিট হইতে হবে না। আমি তোমাদেরকে খুব ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করব, যাতে তুমি প্রত্যেকটা জিনিস বুঝো যে কোনটা কি জিনিস, কোনটা কিভাবে হচ্ছে, এবং তুমি শিখে যাবা। দেখো, যদি তুমি যদি ক্লাসে না থাকো তাহলে তো শিখতে পারবে না। মনে করো আজকে ক্লাসে তুমি না আসতা, তাহলে আমি যে জিনিসগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো তুমি তো বুঝতো না, তাই না? আমাদের বাকি ক্লাসগুলোর আইডি পাসওয়ার্ড কি সেম থাকবে? হ্যাঁ, সেম থাকবে। আইডি একই পাসওয়ার্ডে তোমরা জয়েন করতে পারবে। ওকে। আচ্ছা, তোমাদের তো ক্লাসগুলো হচ্ছে সোমবারের দিন 4টে আর বুধবারের 4টে। এটা জানো তো, পাইছো তো রুটিন নাকি? জি স্যার। ওকে, তবে এই ক্লাসটা সোমবারের 4টে হবে আর বুধবারের 4টে হবে। আমার নেক্সট সোমবারে তোমাদেরকে আগে একটা প্রোগ্রাম আমি কম্পিউটারে রান করে তোমাদেরকে দেখাবো। আজকে একটা ধারণা দিলাম যাতে প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে তোমাদের একটা প্রাইমারি ধারণা হয়। যারা আগে থেকে প্রোগ্রাম করে আসছো তাদের জন্য এটা একটু বোধহয় নতুন হবে, কারণ হচ্ছে যে তোমরা হয়তো প্রোগ্রাম করা শিখছো কিন্তু ডিসেকশনটা শিখোনি, তাই না? যে কিভাবে প্রোগ্রামটা কাজ করতেছে বা কোনটা কিভাবে আসতেছে, কোনটা কি জিনিস, কি তাই না? প্রোগ্রামগুলি শিখছো তো তুমি প্রোগ্রাম লিখতে পারো, কিন্তু প্রোগ্রামের ভিতরে যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানা, এটা জানতে হবে, তাই না? খুঁটিনাটি বিষয়গুলি না জানো তো তুমি এক্সপার্ট প্রোগ্রামার হতে পারবা না, ভালো প্রোগ্রামার হতে পারবা না। ঠিক আছে? ওকে, আমরা এই সাবজেক্টে তোমাদেরকে খুঁটিনাটি সবকিছু পড়ানোর চেষ্টা করব। ওকে, তবে নেক্সট দিন আমরা মেইনলি প্রথমে যে কাজটা করব, তোমাদেরকে একটা প্রোগ্রাম আমি কম্পিউটারে দেখাবো। প্রোগ্রামটা লিখবো, লিখে রান করবো প্রথম প্রোগ্রামটাই, এবং দ্বিতীয় প্রোগ্রামটাও আমি লিখবো, লিখে তোমাদেরকে রান করব, রান করে দেখাবো। এরপরে কিভাবে প্রোগ্রামের লজিক কাজ করে, তোমাদের কিভাবে প্রোগ্রাম লিখতে হয়, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কি ঠিক আছে? ওকে, তারপর আমি এই প্রোগ্রামটাতে ডেসক্রিপশন যেগুলো আছে এগুলো আমরা তোমাদেরকে আবার নেক্সট দিন আলোচনা করব। ওকে, এই বিষয়গুলি ডোন্ট ওয়ারি, আমি স্টেপ বাই স্টেপ আস্তে আস্তে তোমাদেরকে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার করে দেব। এখন তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বা তোমাদের যদি কিছু শেয়ার করার মতো থাকে বা তোমরা এখানে কেমন ফিল করলা, আমি তোমাদেরকে আগেই বলছি যে এখানে হেজিটেট করার কিছু নেই। আমরা জাস্ট এখানে ডিসকাস করতেছি, আমরা এখানে শেখার চেষ্টা করতেছি, জানার চেষ্টা করতেছি। আমি তোমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখাচ্ছি, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে চাচ্ছ। এইটা এইভাবে চিন্তা করো না যে আমাকে বিএসসি সার্টিফিকেট পাইতে হবে এই জন্য ক্লাসটা করতেছি। তুমি এইভাবে চিন্তা করো যে আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই, কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে চাই। ঠিক আছে?
জি স্যার। মানে আমি জি তোমাকে স্যার। অবজেক্টিভটা বোঝাইতে পারছি যে আমাকে এই সাবজেক্টে পাস করতে হবে, ভালো রেজাল্ট করতে হবে, এই চিন্তা করে পড়াশোনা করো না। বরঞ্চ তুমি এইভাবে চিন্তা করো, কারণ এটা তো তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল ফিউচার লাগবে, তাই না? জি স্যার। আর এটা তো একটা মজার জিনিস, প্রোগ্রামিং করা তো একটা মজার জিনিস, তাই না? এবং তোমার ক্যারিয়ার, লং লাইফ ক্যারিয়ার, সারা জীবন এই প্রোগ্রামগুলি করতে হবে। কাজে সারা জীবন যদি প্রোগ্রামটা করতে হবে, তখন তোমাকে এটা শিখতে হবে, একটা শিখতে চাই। তোমার দাবা খেলা শিখো, ফুটবল খেলা শিখো, ক্রিকেট খেলা শিখো, আর কত কিছু তো শিখো। এটা তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি শিখতে চাচ্ছ। কাজে তোমার মনোযোগটা এরকম থাকতে হবে যে আমি এটা শিখতে চাই। কি আমি কি ক্লিয়ার করতে পারছি তোমাদের আইডিয়াটা? জি স্যার। স্যার আমি বাংলা ইংরেজি মিক্স করেই পড়াবো, যাতে কোনো সমস্যা না হয়। তোমার যদি কেউ যদি বাংলা বুঝতে অসুবিধা হয়, যারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে আসছো, আমাকে বললে সেটা আমি ইংলিশে এক্সপ্লেন করবো। আর কারোর যদি ইংলিশ বুঝতে অসুবিধা হয়, আমাকে বললে আমি বাংলায় এক্সপ্লেন করবো। যেহেতু দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে আমি জানি এবং তোমরাও জানো মোটামুটি, আশা করতে পারি। Yes, sir. Thank you, sir. ঠিক আছে? মানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে শেখা, প্রোগ্রামিংটা শেখা, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা না। কাজে আমি ল্যাঙ্গুয়েজকে ইম্যাটারিভ, আমি ল্যাঙ্গুয়েজে পাত্তা দিচ্ছি না। আমি বাংলায় বলতেছি না, ইংলিশে বলতেছি, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি বুঝাইতে পারতেছি কিনা তোমাদের, বা তোমরা বুঝতেছো কিনা, তোমার প্রোগ্রামিংটা শিখতে পারতেছো কিনা, এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কি ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে। Yes, sir. জি হ্যাঁ, স্যার। তোমাদের তো জাস্ট একটা ক্লাস হলো, একটু আমরা একটু ই করি। সুবোধ কি একটু শেয়ার করবা যে তোমার কাছে কেমন লাগলো এইটুকু? Sir, আমার কাছে ফ্যান্টাস্টিক লাগলো আপনার ক্লাস করে, খুব এনজয় লাগলো। আর বুঝতে পারছো পুরোটাই? সেকেন্ড টাইম আমাকে আর বাসায়, জি স্যার, সেকেন্ড টাইম আমাকে বাসায় আর দেখতে হবে না, এখান থেকে আমার নলেজে চলে এসেছে। ওকে, তারপরে একটু বই পড়তে হবে, বইটা একটু রিডিং পড়বা, মুখস্থ না। জি স্যার। মুখস্থ না, কিছু জাস্ট রিডিং পড়বা। তুমি গল্পের বই পড়ো না? জি ঠিক স্যার। আছে, শুয়ে শুয়ে বইটা নিয়ে রিডিং পড়বা, গল্পের বইয়ের মতো, আর কিছু না, কিছু না। আমি এটি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো, মানে কোনো মুখস্থ করা দরকার নেই, কোনো কিছু দরকার নেই। ঠিক আছে, জাস্ট রিডিং পড়ো। আর পরীক্ষার সময় তুমি যা বুঝবা তাই রেখে দিবা, ইংরেজি হোক আর না হোক কিচ্ছু যায় আসে না। আমি আগেই বলছি, আমি তোমাদেরকে ইংরেজি শেখাচ্ছি না, আমি তোমাদেরকে প্রোগ্রামিং শেখাচ্ছি। মানে তোমরা যদি প্রমাণ করতে পারো যে তুমি বুঝছো, আমি তোমাকে ফুল মার্কস দিয়ে দিব। কি ক্লিয়ার? ইয়েস ওকে। Yes, sir. তবে বাংলাতে একটু আমি সাজেস্ট করবো না, বাংলায় লেখো না, কারণ হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ, ভুল লেখো আর শুদ্ধ লেখো ইংরেজিতেই লেখো। জি স্যার। কি ঠিক আছে? জি Okay, স্যার। sir. কিন্তু তুমি জানো, এটা বোঝাইতে পারবে, আমি তোমাকে মার্কস দিব। ওকে। জান্নাতুল ফেরদৌস গহনা, জি স্যার। হ্যাঁ, তোমার কাছে কি ক্লাসটা কি কেমন লাগলো, বা কি মনে হলো, বা তোমার কোনো সাজেশন আছে কিনা করার জন্য? না স্যার, আমার ক্লাস করে খুব ভালো লেগেছে, আর আমি প্রত্যেকটা জিনিসই খুব ভালো করে বুঝেছি। আর এত হার্ড আমার কাছে আপাতত এই পর্যন্ত মনে হয়নি, যেহেতু অনেক ইজিলি বোঝানো হয়েছে। থ্যাঙ্কস টু ইউ স্যার। ওকে। আর আশা করি সামনেও খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে একদম ডিটেলস বোঝানোর চেষ্টা করব, আমার তরফ থেকে যতটুকু ইজি করে বোঝানো যায়। ঠিক আছে? আর আমি পাওয়ার পয়েন্টটা অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি, তোমার মডিউল থেকে ডাউনলোড করে দিও। ঠিক আছে? ওকে স্যার। তোমার ইউজার নেম Okay, পাসওয়ার্ড sir. পাইছো তো, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে মডিউলে গিয়ে ওখান থেকে পাওয়ার পয়েন্টটা ডাউনলোড করে তুমি একটু দেখে নিও, আর বইটা একটু রিডিং করো, আর ওই সফটওয়্যারটা তোমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করে নাও। আহনাব, আহনাব, জি স্যার। আর তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তো সবকিছু, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, ফাইন। জি স্যার। হ্যাঁ, কেমন লাগলো ক্লাসটা? ক্লাস খুব ভালো লেগেছে স্যার। আচ্ছা, বুঝতে মানে পেরেছি সবকিছু। আমাকে খুশি করার জন্য বলতেছো নাকি? না না স্যার, আসলেই স্যার আমার মোটামুটি মানে স্ট্রাকচার গুলো সব মুখস্থ হয়ে যাবে যদি এইভাবে ক্লাস করি স্যার। হ্যাঁ, না, এটা তোমাদের আলাদাভাবে কোনো কিছু মুখস্থ করা বা প্র্যাকটিস করা কিছু নাই। বা জাস্ট তোমাদের কাজ হচ্ছে একটাই, ক্লাসগুলিতে উপস্থিত থাকবা, বইতে রিডিং পড়বা গল্পের বইয়ের মতো। ঠিক আছে? সিরিয়াস না, জাস্ট গল্প বই যেভাবে রিডিং পড়ে যেভাবে রিডিং পড়বা। আর যে প্রোগ্রামগুলি আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এই প্রোগ্রামগুলি কম্পিউটারে করে ফেলবা। এই পদ্ধতি তোমাদের, আর কোনো কাজ নাই। কি বুঝতে পারছো তো? জি স্যার। ওকে, তাহলে দেখবা যে খুব ইজি হয়ে গেছে। ওকে, আমি শাহরিয়ার, ইয়েস স্যার। তোমার বোধহয় একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছিল নাকি?
স্যার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল, এখন চলে আসছে। আচ্ছা, নেট ইস্যু। মাঝখানের মধ্যে একটু মিস করছো নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি দেখি অন্যটা শেষ করি, তাহলে দরকার হলে তুমি যতটুকু মিস করছো আমি তোমাকে বুঝাই দেবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমি আরেকটা কথা বলি, কেউ যদি ইলেকট্রিসিটি বা অন্য কোনো কারণে ক্লাস যদি মিস হয়, কোনোটা যদি বুঝতে না পারো, করতে না পারো, আমাকে একটু ফোন দিও, আমি তোমাদের অন্য একটা সময় তোমাদেরকে বুঝাই দিব টপিকটা। ঠিক আছে? মানে পরে ক্লাসে যাওয়ার আগে আমাকে বলে আমি বুঝাই দিব। ঠিক আছে? কারণ যেহেতু আমি মানে তোমাদের ক্লাসরুমে ফ্যাসিলিটিস আমার দিতে পারতেছি না, সুতরাং এখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে তুমি কি করবে, এটা তো তোমার হাতে নাই, তাই না? কাজেই আমি বুঝাই দিব, কোনো সমস্যা নেই। জি স্যার। ওকে, তারপরে হচ্ছে আশিক, কি অবস্থা? হ্যাঁ স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ক্লাসটা খুবই ভালো লাগছে আর সবকিছুই মোটা বুঝতে পারছি। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে একটু ধারণা ছিল, কি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতাম না, আজকে ক্লাসটার মাধ্যমে কিছু খুঁটিনাটি বিষয় জানা গেছে। ওকে, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, ওইটা আমাদের খুঁটিনাটি ক্লাসের শিখতে হবে। বোঝানোর ক্ষমতাটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে। ওকে, তোমাদের কোনো সমস্যা হলে স্যার। আমাকে জানাবা, ডাইরেক্টলি জানাবা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর ওকে ক্লাস স্যার। করতে না পারলে আমাকে জানাবা, ক্লাসে পর যখন কেউ এক্সারসাইজ জানাবা, আমি তোমাদেরকে ক্লাস নিয়ে দেবো। এর মধ্যে তো একটা গ্যাপ আছে, গ্যাপের মধ্যে ক্লাসটা নিয়ে নেবো। ওকে, ওকে স্যার। ঠিক আছে। ওকে, তারপরে আলফে, সানি। স্যার ক্লাসে সব কিছুই বুঝছি স্যার, আর আমার আসলে ওই ইন্টারনাল কিছু ফ্যাক্টরস ছিল, ওই যে আপনি বললেন স্টুডিও, এই সব জানতাম না, তো এইসব জানতে পারছি আজকে, তো ইট ওয়াজ নাইস। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ওইভাবে একটু তোমার তো সবাই একটু মোটামুটি ওইভাবে পড়াশোনা করো, যে জাস্ট পাওয়ার পয়েন্টে ডাউনলোড করে নাও, এটা একটু পড়ে নাও, রিডিং পড়ো, কম্পিউটার সফটওয়্যারটা একটু ইনস্টল করো, ওই এই ফার্স্ট প্রোগ্রামটা একটু কম্পিউটার রেখে ফেলার চেষ্টা করো। আমি নেক্সট দিন তোমার না পাবে সমস্যা নেই, আমি নেক্সট দিন তোমাদেরকে দেখাবো। সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করার চেষ্টা করো, আর বইটা একটু রিডিং পড়ো, ধরো চ্যাপ্টার 1টা একটু রিডিং করে ফেললা, গল্পের মনের মতো, মানে এটা কোনো এমন কোনো সিরিয়াস না, বা এই চ্যাপ্টার পড়তে হবে এটাও না, জাস্ট একটা গল্পের বইয়ের মতো পড়ে ফেলো বইটা। একটা চ্যাপ্টার রিডিং পড়ো, পরের দিনে একটা চ্যাপ্টার রিডিং পড়লা, মানে একদিনে একটা চ্যাপ্টার একটু রিডিং পড়ে ফেলা, যখন সময় পাচ্ছ এভাবে একটু রিডিং পড়ো, পাওয়ার পয়েন্টটা পড়ে ফেলো। ঠিক আছে? ওকে স্যার। তো ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে, অন্যদের সবাই। আর আবির, শাহরিয়া বোধহয় একটু মিস করছো, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তুমি যেখানে মিস করছো সেটা আমি একটু দেখা দিচ্ছি তোমাকে, ঠিক আছে? অন্য আবার চাইলে থাকতে পারো, চাইলে লিভ করতে পারো, ঠিক আছে? সমস্যা নেই। ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আবির, শাহরিয়াকে আমি একটু করতেছি, যেটুকু মিস করছো ওইটুকু দেখা দিচ্ছি। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা শাহরিয়া, তুমি ওই ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস এটা কি পড়ছিলা, এটা বুঝছিলা কোন জায়গায় তুমি চলে গেছো? আমি পর্যন্ত, হ্যাঁ স্যার, আমি স্ক্যানএফ পর্যন্ত গিয়েছিলাম, এরপরে লেকচার আর কি শুনতে পারিনি। আচ্ছা, ওকে, তবে ইনপুট ডিভাইস কি এটা তো বুঝছো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আউটপুট ডিভাইস কি এটা তো বুঝছো? জি স্যার। ওকে, স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস এটা তো বুঝছো, কিবোর্ড, তাই না? জি। আর স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস মনিটর। হ্যাঁ হ্যাঁ। কি ক্লিয়ার? জি স্যার, এইগুলো ক্লিয়ার। ওকে, তবে স্ক্যানএফ মানে স্ক্যানিং মানে কি, তোমার ওই যে স্ক্যানিং করে দেখছো যে এয়ারপোর্টে স্ক্যানিং করে, তাই না? তবে সিটি স্ক্যান করে। জি জি। সিটি স্ক্যান মানে কি, মাথার ভিতর কিছু আছে কিনা এটা খুঁজে দেখে, তাই তো? এয়ারপোর্টে স্ক্যান করে কি, ব্যাগের ভিতর কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখে, কি বুঝতে পারছো তো? জি। ওইরকম আমাদের যে কম্পিউটারের কিবোর্ড আছে, কিবোর্ডের একটা কন্ট্রোলার আছে, কি বুঝতে পারছো তো? জি স্যার। তাহলে যখন আমরা কিবোর্ডে কোনো কিছু টাইপ করি, ওইটা গিয়ে কন্ট্রোলারে জমা হয়ে থাকে। আচ্ছা। আমি যখন স্ক্যান এফ দেই, তখন কম্পিউটার ওই কিবোর্ডে ওইটাকে স্ক্যান করে দেখে যে কিবোর্ডে কিছু জমা হয়ে আছে কিনা। কি বোঝা গেছে তো? জি স্যার। অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে কোনো কিছু পড়ার জন্য স্ক্যান এফ ইউজ করি। আচ্ছা, এফ মানে ফরম্যাট, এটা তো আগেই বলছি, তাই না? এফ মানে ফরম্যাট, তাহলে স্ক্যান এফ কি ক্লিয়ার? জি। ওকে, তাহলে স্ক্যানএফ হচ্ছে জেনারেলাইজ স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ফাংশন হুইচ টেকস ইনপুট ফ্রম দ্য কিবোর্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে। ওকে, আর আউটপুট মানে কি, সেন্ডিং ডেটা ফ্রম কম্পিউটার মেমোরি টু আউটসাইড অফ দ্য কম্পিউটার। মানে কম্পিউটার মেমোরি থেকে যখন আমি কম্পিউটার বাইরে কোনো কিছু পাঠাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি, আউটপুট। ওকে, তাহলে আউটপুট ডিভাইসগুলি কি হতে পারে, মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, এগুলি। আমাদের মনিটরটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস, কি ক্লিয়ার? জি। আর প্রিন্টএফটা হচ্ছে ওই স্ক্যানএফের মতো জেনারেলাইজ ফাংশন, আউটপুট ফাংশন, যেটা মনিটরে কোনো ডেটা শো করবে। কি বুঝতে পারছো তো? জি স্যার। জি স্যার।
ওকে, তবে এরপর হচ্ছে সেকেন্ড প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে এটা আসলে একটা সার্কেলের এরিয়া কিভাবে বের করে এটার জন্য একটা প্রোগ্রাম। আমরা প্রথম প্রোগ্রামটা যদি যাই দেখো, তা প্রথম প্রোগ্রামে প্রথম যদি দেখি ফার্স্ট লাইনে দেখো include stdio.h, তার মানে stdio.h হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করলাম কম্পিউটারের সাথে। তো এই ধরনের কেন ইনক্লুড করলাম, কারণ দেখা যাচ্ছে প্রিন্টএফ ফাংশনটা এখানে আছে, কি বুঝতে পারছো তো? জি জি। এবং এই লাইনটা সবসময় লিখতে হবে। তারপর কি ইন্টিজার মেইন, আমার মেইন ফাংশনটা শুরু হলো। ফার্স্ট লাইনে কি দেখো প্রিন্টএফ, তা প্রিন্টএফে দেখো এই স্টার্টিং প্যারেনথেসিস এবং এন্ডিং প্যারেনথেসিস এর মাঝখানে যে প্যারামিটারটা দিছি এই প্যারামিটার প্রিন্টএফ মানে কি মনিটরে শো করবে, তাই না? জি। তাহলে এই স্টার্টিং ডাবল কোট থেকে এন্ডিং ডাবল কোট পর্যন্ত যা আছে এইটুকু মনিটরে শো করবে, অর্থাৎ মনিটরে এই প্রোগ্রামটা মনিটরে যেটা শো করতেছে আর কি এটা স্ট্রিং বলে না? স্ট্রিং, এক্স্যাক্টলি স্ট্রিং। আচ্ছা ঠিক আছে, জি জি। এক্স্যাক্টলি এটাকে স্ট্রিং বলে। আমরা স্ট্রিং আলোচনা করব পরে ডিটেইলস। আচ্ছা ওকে, তাহলে যে হ্যালো টু সি প্রোগ্রামিং এই শব্দটা তুমি মনিটরে দেখতে পারবা, মানে দুইটা কোটের ভিতর যা আছে, কি ঠিক আছে? জি স্যার। এরপরে রিটার্ন করলাম, আমার প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেল, প্রোগ্রাম থেকে আমি রিটার্ন করে বের হয়ে যাবো, কি ঠিক আছে? তাহলে এটি হচ্ছে এই প্রোগ্রামটার কাজটা, কি বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা খুব সিম্পল একটা প্রোগ্রাম, জাস্ট একটা লাইন মনিটরে শো করবে, তাই না? জি। আর আমাদের সেকেন্ড প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে আমি একটা সার্কেলের রেডিয়াস ইনপুট দেব, সার্কেলের এরিয়া কত এটা কম্পিউটারে মনিটরে প্রিন্ট করে দেখাবে। এই প্রোগ্রামটা আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করব, কি ঠিক আছে? জি স্যার। আমরা এর আগে নেক্সট দিন প্রথমে কম্পিউটারে একটা প্রোগ্রাম করে কিভাবে প্রোগ্রামটা রান করে কিভাবে লিখতে হয় এগুলো আগে দেখাবো, তারপরে আমি এটাকে তোমাদেরকে এই প্রোগ্রামটা দেখাবো, ওকে কি ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, আর বাদ বাকি সবগুলো তো দেখছো মনে হয়, তাই না? জি স্যার। স্যার এমনি তো আবার কোনো হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছে যে আমাদের এই ট্যাক্সটা ফিল আপ করতে হবে এরকম কিছু? হোমওয়ার্ক এখন আমি দেইনি, তোমাদেরকে এই পাওয়ার পয়েন্টটা মডিউলে দিয়ে দিছি, ঠিক আছে? ওকে তুমি মডিউলে লগ ইন করে তুমি এই পেপারটা পাওয়ার পয়েন্টে ডাউনলোড করে নিতে পারবা, ওকে দিয়ে তুমি এটা পড়ো। এবং এই স্লাইডটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি তোমাদেরকে কিছু এমসিকিউ দিব মডিউলে, ওইটা বলে দিব তোমাদেরকে, এবং ওই এমসিকিউ গুলো একটু আনসার করতে হবে। স্যার ওই এমসিকিউ গুলো কি আমাদেরকে মার্কিং সিস্টেমে ওই যে 100% মার্কিং এ অ্যাড হবে? হ্যাঁ, ওগুলোতে কিছুটা তো ওই যে তোমাকে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট ওগুলোতে আসবেই। আচ্ছা কি কথা বুঝছো তো? জি স্যার। ওকে, এমনি তোমার বাসায় কম্পিউটার আছে তো, তাই না? জি স্যার আমি কম্পিউটারে এখন আছি, জুম আর কি কম্পিউটারে জুমে আছি। আচ্ছা, কম্পিউটার জমা আছে, দা ভেরি গুড, ঠিক আছে। তাহলে জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের যেটা হচ্ছে যে আর সবসময় চেষ্টা করবা তুমি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ফেলো, আর সবসময় চেষ্টা করবা যে প্রোগ্রামগুলিকে আমি পড়ানোর পরে প্রোগ্রামটাকে নিজে বা করে ফেলতে, আর ক্লাস অ্যাটেন্ড করবা, ক্লাসটা কোনোভাবেই মিস দিবা না, কারণ ক্লাস মিস দিলে যে ধরো আজকে যদি তুমি যে ক্লাসটা না করতা তাহলে তো তোমার এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতো না, তাই না? জি জি। এবং তুমি হয়তো এই পাওয়ার পয়েন্টটা পাইবা, পাওয়ার পয়েন্টটা পাইয়া হয়তো তুমি এটা দেখতেও পারতা, কিন্তু এভাবে তো ক্লিয়ার হইতো না কনসেপ্টটা। না না। এই জন্য ক্লাস মিস দিবা না কখনোই, মানে ক্লাস যদি মিস না দাও তাহলে ইউনিভার্সিটিতে ভালো করতে পারবা। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে সোমবার দিন 4টি। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে, আর কোনো কিছু আছে তুমি বলবা কিছু? স্যার আপনি মনাসে কবে চলে যাচ্ছেন? না না, আমি চলে যাচ্ছি না, এটা একটু হয়ে গেছে, ওইটা একটু মিসম্যাচ হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে কি যে আমি আসলে পিএইচডি করছি মোনাশ থেকে, আমার ওই ফেসবুক গ্রুপে আগে ওইটা ছিল না যে আমার পিএইচডি মোনাশ থেকে করা, তবে আমার মোনাশে যে কিছু ফ্রেন্ড আছে তাদের ইনফরমেশন গুলি পাচ্ছিলাম না, ওদেরকে মিস করতেছিলাম, তো ওইটাকে অ্যাড করছি, কিন্তু অ্যাড করে গিয়ে ওই ফেসবুক রিসেন্ট ডেটটা বসাই দিছে নিজের থেকে, ও যে ফেসবুক যে ডেট বসাইছে আমি এটা খেয়াল করি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম যে আপনি সিএসসি ডিপার্টমেন্টের প্রাণ, আপনি যদি না ক্লাস কিভাবে করব? আমি আপনার পোস্টটা দেখলাম, ক্লাস রেগুলার পাবো না আমি আসছি ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তোমাদের সাথে অসুবিধা নেই, আর তুমি রেগুলার ক্লাসগুলো একটু করো, ক্লাস মিস দিও না, তবে তোমার কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। জি স্যার। ওকে, আর আনাপ কি অবস্থা? আনাপ তো আসলে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে তুমি ভালোই স্যার, ডাউনলোড করে মোটামুটি মান। হ্যাঁ
হ্যাঁ আদাব কি বলতেছো জি আমি জি খেয়াল স্যার করি জি স্যার ওটা পড়ে ফেল ওকে থ্যাংক ইউ মানে এখানে তোমাদের কোনো কিছু হেজিটেট করে না একদম ফ্রি কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে ডাউনলোডটা পড়ে ঠিক ফেলবো আছে স্যার জি স্যার ওকে আর কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে ফোন দিবে আমি তোমাদেরকে স্পেশালি বুঝাই দিব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এবার ক্লাস শেষ করি নাকি থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু ওকে হ্যাঁ খুদা হাফেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম